जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, छात्र धर्म की जय। संकलन समितिना माननीय सर्वे होद्देदारश्रीओ, दरेके दरेक संस्थाना पदाधिकारीओ, अन्य ज्ञातिना जे महानुभावो पधार्या होय ते अने अमारी नारी शक्तिना बहनों, युवा धनो, आप सर्वेनु बारडोलीना आंगणे हूँ हार्दिक स्वागत करूँ छूँ। अहींया बारडोली अमने आववानो क्यारे मोको मळत, पण पसाभाईए बधाने भेगा करी दीधा। एक खास हूँ 1.5-2 वर्ष पहला अहींया सूरतना आंगणे माननीय श्री प्रद्युमनसिंह जाडेजा साहेब अने मदनसिंह अटोदरिया साहेब आ बे साउथ जोनना एवा महानुभावो छे जेने सिंह कहेवाय तो कही शकाय एवा बे हावजोए सूरत में 15 થી 20 हज़ार राजपूत समाज ने भेगा कर्या था अने त्यारे एमने एमनी शक्ति ने ताकत राजपूत समाज शुं छे ए देखाड़ी थी। एटले साउथ जोन में अत्यारे जे कांई आपणे संख्या जोई रह्या छीए ए प्रद्युमनसिंह साहेब, मदनसिंह साहेब अने प्रदीपसिंह झाला साहेब आप सर्वेने आभारी छे। एक वखत प्रद्युमनसिंह साहेब माटे, मदनसिंह साहेब माटे जोरदार ताड़ी आपणे। ज्यां सुधी आपणा आगेवानो आ कक्षाए हशे त्यां सुधी आपणो धर्मरथ के आपणा समाजना कार्यो खूब सारी रीते आगळ वधी शकशे। साहेबे संकलन समिति विषे बहु सरस वात करी। क्यांक क्यांक घणा बधा बहनों ने के भाईओ ने ख्याल नहीं कि संकलन समिति शू है। 11 वर्षथी संकलन समिति कार्यरत है अने ई कीधुं ने कि विक्रमसिंह बापू साहेबना विचारथी बधी संस्थाना आगेवानो जोड़ाया है। गुजरातनी 148 संस्था है, एमां 90 થી 92 संस्थाना आगेवानो जोड़ायेला है। आ संस्था सौ प्रथम बरोड़ा, त्यारबाद गोंडल, अमदावाद, गांधीनगर, धंधुका एम दरेके दरेक जिल्ला में दर वर्षे डिसेम्बरना छेल्ला रविवारे मळता था। अत्यारे संकलन समिति जे आगेवानी लीधी छे ने ए बधा संस्था एमां जोड़ायेला छे। बधा संस्थाना आगेवानोने साथे राखे छे। क्यांय कोई एम के मने संकलन समितिने खबर नथी तो तमे समाजमां नथी। संकलन समिति विषे जो तमे जानता न होय तो तमे समाजमां ज नथी। आ संस्था द्वारा जेटला जेटला कार्यो थया छे ने एनी हूँ ताजनी साक्षी छुं। अने क्यांक कोईने अंदर मनमा डर होय के ए लोको एनुं पोताना स्वार्थ माटे समाधान करी ले छे, आम शक्य ज नथी। संकलन समितिना एको एक होद्देदारो प्रामाणिक, निष्ठावान अने कर्मठ छे। तेमना हये समाजनुं हित वसेलुं छे। एक महीना थी आवा मोटा महानुभावो, आटला मोटा बिजनेसमेन, आवा बधा आगेवानो 1 महीना थी आ मुहिम में जोड़ाया छे। खरेखर एमने माताजी आपणी बधा प्रार्थना करी खूब शक्ति आपे अने आपणी आ लड़ाई में आपणे विजयी बनीए। आ संकलन समिति विषे क्यारे कोई मन में शंका करता ज नहीं। पूरेपूरो विश्वास मूकजो। हजी भविष्य में अपनी लड़त चालू ज रहेवानी छे, पण आ संकलन समिति द्वारा बधा जोड़ेला रहेशो तो ज शक्य छे। राजपूत समाज संगठित छे, एनुं सुरक्षा चक्र छे, पण शिस्त साथे सुरक्षा चक्र क्यारे बने ज्यारे संकलन समिति एने नेजो हाथमां लीधो छे त्यारे। अने शिस्त हशे तो ए आपणुं रक्षा चक्र छे। क्यांय कोई कायदो हाथमां लेवानी जरूर ज नथी। शिस्तथी जेटला कार्य थाय छे ने एनुं खूब सारुं परिणाम आवे छे अने ए आपणे अत्यारे जोई रह्या छीए। आ 26 वीघाना वावेतरमां कमळना फूल खીલવવાના હતા, पण विवेकनी वाड़ नहोती એટલે આખા કમળના ફૂલનું નિકંદન થઈ ગયું। કમળના ફૂલનું નિકંદન થઈ ગયું। તમે જ્યારે
પોતાનો સ્વાર્થ સાધીને આગળ વધો છો, માન મર્યાદા બહેનો દીકરીઓને નથી રાખતા. ખરેખર આ આપણને બહુ દુઃખ થાય છે કે આ ઉંમરે તમને શોભે. જે વાક્યો તમે બોલ્યા છો કે તલવાર કામ નથી આવી, તમને ખ્યાલ નથી ઇતિહાસનો. જે તે સમયે ભારત વર્ષ ઉપર 1000 વર્ષ સુધી વિધર્મીનું આક્રમણ થયું હતું, ત્યારે શીખો, મરાઠા અને રાજપૂતોની તલવાર જ કામ આવી હતી. તલવાર તો રાજપૂતોના દીકરા દીકરીઓ ઘોડિયામાંથી હમણતા આવ્યા હોય. અમે ભૂચર મોરીમાં 2300 રાજપૂતાણીઓનો તલવાર દ્વારા શ્રદ્ધાંજલિ આપી હતી. 2300 રાજપૂતાણીઓ એ વર્લ્ડ રેકોર્ડ થયો છે. ત્યાર પછી 5000 દીકરાઓનો એ પણ ભૂચર મોરીમાં શ્રદ્ધાંજલિ આપી હતી. એટલે તલવાર રમવીને ખેલવીને એ તો નાની માના ખેલ છે રાજપૂતોના દીકરા તો. પણ અત્યારે આ સંકલન સમિતિના ડિસિપ્લિનમાં બધાએ મ્યાન કરી છે, ભૂલા નથી, મ્યાન કરી છે. એટલે સમજી લેવાનું, હવે તલવાર આપણું હથિયાર મત બેંક છે, જે આપણે કરી દેખાડવાનું છે 7 તારીખે, જેના દ્વારા આપણે વિજય પ્રાપ્ત કરીશું. આ તલવાર મૂકી દેવાની છે, પણ આપણે આપણી મત બેંક સુધી આપણા સગાવાલાઓને દરેકને લઈ જવાના છે. અને ત્યાં 3 સેકન્ડ સુધી બટન દાબેલું રાખવાનું. કદાચ કોઈનું નામ અત્યારે હવે દરબાર તરીકે બા કે સિંહમાં નહીં આવે, જો તમારી પરથી તો તમે ત્યાં આધાર કાર્ડ આપી નહીં તે તમારું નામ કઢાવજો, જેથી કરી આપણા રાજપૂત સમાજના મત વ્યર્થ ન જાય. અને એ પરથી આમ લખાઈને આવે છે પછી જ બહાર નીકળજો, નહીંતર અવાજ કરશે, ખખડાવશે, ચાલો 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 જલ્દી કરો. પણ નહીં, જ્યાં સુધી તમારો વોટ બહાર ન આવે ત્યાં સુધી નીકળતા નહીં. હવે આપણે થોડુંક સ્કિલથી આગળ વધવાનું છે. તલવાર તો મ્યાન કરી, પણ આપણે આ રીતે આપણો વિજય હાંસલ કરવાનો છે. અત્યારે નાના નાના ગામમાં ક્યાંય ભાજપ પ્રચાર કરી નથી શકતા. 10 બાય 15ની રૂમમાં એને મીટિંગ કરવાનો વારો આવ્યો. આ રાજપૂતોની એકતા અત્યાર સુધી ખબર નહોતી. બધા કે બેન આ તમે શાના માટે આ બધું કરો છો, આ તમારે શું લાભ લેવાનો છે, આમાં શું મેળવવાનું છે. રાજપૂતના દીકરા કોઈથી લાભ માટે લડ્યા જ નથી. એ બેન દીકરીઓ ને ગાયોને ધરતી માટે લડ્યા છે. એને પોતાનો સ્વાર્થ નથી જોયો, એ સમર્પણ ને બલિદાન માટે જ લડ્યા છે. આજે એ સ્વાર્થ માટે નહીં, પણ બહેનો દીકરીઓના નારી સન્માનને જ્યારે ઠેસ પહોંચી છે ત્યારે આ દુઃખ લાગ્યું છે. અમારા રાજપૂતાણી બહેનો ખૂબ મર્યાદા સફર હોય, વિનય વિવેકથી જ એ હંમેશા બહાર નીકળતા હોય. આજે અત્યારે બહેનો તમે લાખોની સંખ્યામાં જોઈ રહ્યા છો, પણ રાજપૂતાણી બહેનો ક્યારે એમના પરિધાનમાં વિચલિત થયા છે? એ માન મર્યાદા સાથે આગળ વધ્યા છે. ભારતીય સંસ્કૃતિ ટકી હોય ને તો રાજપૂતાણીઓના કારણે છે. પશ્ચિમની હવા કેટલી બધી આવી ગઈ છે એમના પહેરવેશમાં, વાણી વિનય વિવેકમાં. જ્યારે રાજપૂતાણીઓની મર્યાદા, જી હા જી ના, વાણી વિનય વિવેક અને એમનો પહેરવેશ એ એમની આગવી ઓળખ છે. 1000 વ્યક્તિ જાતા હોય અને એક જ બેન રાજપૂતાણીના માથે ઉઠીને જતા હોય તો ખ્યાલ આવી જાય કે અમારા બેન છે, આ રાજપૂતાણી છે. તમને એક 5 ઇંચનો ખેસ, ઓરેન્જ કલરનો 5 ઇંચનો ખેસ આપ્યો છે, એનો તમને એટલો બધો પાવર છે તો તમને ખ્યાલ નથી. આ 9 મીટરની બાઘડી છે અને 5.5 મીટરની સાડીમાં હંમેશા કેસરિયા જ કર્યા છે. તો તમારી પાસે તો પાવર બેંક છે, અમારી પાસે પાવર હાઉસ છે, અને એની તાકાત તમે જોઈ લેજો. આપ સર્વેને મળીને ખૂબ ખૂબ આનંદ થયો. આપણી શક્તિ, આપણી એકતા આમ જાળવી રાખવાની છે. મને તો એવો વિચાર આવે છે કે ભવિષ્યમાં આપણા રાજપૂત સમાજનો એક પક્ષ બને, એક પાર્ટી બને, અને સાચા એવા રાજપૂત રાજ કરે ને તો આ રામ રાજ્ય આવે ને પ્રજાનું કલ્યાણ થાય. આ એવા લીડરને હાથમાં ટિકિટ આપી છે મોદી સાહેબે, જેને વિનય વિવેક નારી સન્માન નથી.
એ શું એ લીડર હવે આવતી પેઢીને શું આપશે? લીડર તો એવા હોવા જોઈએ જે પ્રેરણાદાયી હોવા જોઈએ. અને આ તમારામાંથી શું પ્રેરણા લેશે? અને એક આપણે ખરડોય પસાર કરાવવાનો કે 60 વર્ષ પછી રાજકારણમાંથી નહીં રિટાયરમેન્ટ આપવાનું. તમારી હાઈઠે નાઠે છે ને એનું આ અમારે ભોગવવું પડે છે. આપ સર્વેને જય માતાજી. ખૂબ ખૂબ આભાર. ધન્યવાદ. નમસ્તે.